Okay. So next is, that is our second universal gate, that is NOR gate. Okay. So NOR, as we discussed earlier, it is combination of OR and NOT. Okay. So we can say, if you are connecting the output of OR gate to an inverter or NOT gate, this is the function of NOR. That is, I can write here, if the inputs are A and B, at the output of OR gate, you will get A plus B. Okay. And if you are inverting that, you will get A plus B whole complement. Okay. So this is the function of our NOR gate. So I can say this is the function of NOR gate, that is a two input NOR gate can be drawn like this. Okay. That this function is implemented by using this NOR gate. That is, if you are giving the two inputs A and B to the NOR gate, that output will be A plus B whole complement. That is OR plus NOT. That is the function of NOR. So this is the symbol of NOR gate. That is, you have to add a bubble at the end of this OR gate. And coming to the truth table, that is, we are considering two inputs A and B and A plus B whole bar, that is the output. Okay. So if you are giving 0 and 0, what is the OR? 0 plus 0, it is 0. So complement of that, it will be equal to 1. And for 0, 1, the OR function gives the value 1. So here NOR means complement of 1, that is 0. And for 1, 0, our OR function will give 1. So here it will be 0. And for 1, 1, here it will be 0. That is, OR in the case of Norqua, or if any one of the input equal to 1, our output is 1. So here what will be the case? Complement of that. That is, if there any one of the input is 1, output will be equal to 0. If all input are 0, output become equal to 1. That is OR in the nera complement at OR in the case or input true anengile output true ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ OR നെ നോട്ട് ചെയ്തതാണ്. So any one of the input 1 അല്ലെങ്കിൽ both all the inputs are 1 ആണെങ്കിൽ output will be 0. That is the case of NOR gate. And if you are considering 3 input NOR gate, 3 input NOR gate കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോ അതിന്റെ കൂടെ. If you are considering 3 input NOR gate, that is A, B, C are input and Y is output. So I can represent this as A plus B plus C whole complement. So input എല്ലാം add ചെയ്ത് whole complement ആണ്. Then if you are noting the truth table, here A, B, C, these are inputs and Y is the output. We can write for all the combinations. And 7. Here also you can write easily, if all input are 0, the OR output will be 0. So this NOR output will be 1. In all other cases, one of the input is 1. Okay. So our OR output will be 1. So we can say our NOR output will be 0 in all other cases. That is the truth table for 3 input NOR gate. Clear? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ? Next is how it acts as universal gates. Okay, how it acts as a universal gate. That is how we can implement that our three basic gates using NOR. Okay, so first we can say, we can take NOR gate as an inverter or as NOT gate. Okay, NOR gate as an inverter. So
In order to act an OR gate as an inverter, similar case of NAND. NAND case എന്താ ചെയ്തത്? To convert a NAND gate or to work NAND gate as inverter, what you have done is you have short circuit the input. That means if you are giving same input to both input terminals. Okay. So here also an OR gate can act as an inverter by shorting the input terminals. Okay. So what will be the result? You can see if you are giving 0 here to the input of NOR gate, both the input are 0. If both the input are 0, what will be my output? Check the truth table. If both the input are 0, output is 1. Okay. And if you are applying a 1 to the input of NOR gate, if you are applying 1 here, both the input will be 1. So if both the input is 1, we can say the output of NOR gate will be what? 0. Okay. So simply we can say if you are short circuiting the input terminals here, it will act as an inverter. That is, if you are applying A here, you will get A bar, a complement here. Okay. So if you are applying 0, you will get 1. If you are applying 1, you will get 0. So we can say this will act as a NOT gate or function of inverter by short circuiting the input terminals of the NOR gate. Okay. Now next is, how can you implement OR gate using NOR? നോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. Okay. So next is OR gate using NOR. So what is our OR function? That is, OR function is, let us say y is equal to a plus b. Okay. So how can I use this, implement this using NOR gate? Say by using complement law, that is, we require this function a plus b. Okay. So by using complement law, we can obtain this. That is, I can draw like this. That is, if I am drawing a NOR gate, if my inputs are A and B, this output will be what? A plus B whole complement, right? And if I am applying this to an inverter, that is, you can make inverter using the same NOR gate. So this output will be A plus B double complement. Okay. അതായത് A plus B complement ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇൻവെർട്ടർ കൊടുത്താൽ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റും കൂടെ കിട്ടും. So this will be equal to what? Our A plus B. That is, we can say y is equal to A plus B, which is equal to A plus B double complement. A plus B double complement is equal to A plus B itself. So by using two NOR gates, you will obtain the OR operation. Okay. So this will act as an OR gate. We can say this is equivalent to an OR gate. That is, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? This will act as OR gate. That is function of this OR gate. Okay. A, B. Here you will get A plus B. Clear? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പറയണേ. നാൻഡിന്റെ ബേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. Then next is AND gate using NOR. How can you implement the function of AND gate using NOR gate? So what is the function of AND gate? That is A into B, right? So we have to obtain this A into B. Now I am writing like this. That is, I am applying complement law. That is, it is equal to AB double complement. Okay. Now apply De Morgan's theorem. That is, a lower complement split ചെയ്യാം. By using De Morgan's theorem, you can write it is as A plus A bar plus B bar. അല്ലെ, ആ lower side ലെ complement split ചെയ്താൽ A into B
whole complement equal to a complement plus b complement. And here there will be a complement. That is രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡി മോർഗൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Then you will obtain an expression like this. Now you can implement this. That is, in order to generate a complement, you can use NOR gate as an inverter. Okay, NOR gate as an inverter, that is short circuiting the input terminals and give A as input. So here you will get a complement. Similarly, if you are giving B to an inverter, that is inverter using NOR gate, this will give B complement. And now you can use a third NOR gate. Here, what will be the output? Here, this A complement plus B complement whole complement. That is actually equal to what? A into B. That is, we can say this is equivalent to AND gate. That is, using 3 NOR gates, you can form the function of AND gate. So this will act as an AND gate. Okay. So this will function as an AND gate. Sorry. Gate. That is, if you are giving A and B, this output will be equal to AB. So this function can be implemented by using these 3 NOR gates. Hence, we can call this NOR gate also as universal gates. So our concept universal gates are NAND and NOR. We can implement any basic gates. That is, basic gates means AND, OR, and inverter. So you can implement any basic gates using these universal gates. Universal gates in the concept clear alle? Okay. Now coming to other 2 types of gates that are, we can say, that are derived gates. Okay, that is, we are derived gates. But this particular applications is important. We are specifically designed as the gates. Okay, these are derived gates, that is XOR and XNOR gates. XOR and XNOR gates. These are called derived gates. This is also important in particular applications. So first we can see the XOR gate. ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ലാബിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ XOR ഗേറ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അന്ന് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറയുക ചെയ്തത്. സോ XOR ഗേറ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ A bar B plus, നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, A B bar. This is actually the expression of XOR gate. A bar B plus A B bar. Or we are representing using this symbol XOR. That is here plus it round. This is the symbol of XOR. So A XOR B. This is read as A XOR B. And A XOR B is given as A bar B plus A B bar. And the logic symbol is this is our logic symbol. അതായത് ഏതാണ്ട് OR ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിളിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ലൈനും കൂടെ ഉണ്ടാവും. That is XOR. And the inputs are A and B. You can say, write this output, that is Y is equal to A XOR B. This is XOR gate. So from the expression you can write the truth table. So this is the logic expression, this is the logic symbol and corresponding truth table. That is, my inputs are A and B and output is Y. Okay. So we can write the truth table for 0 0. You can substitute and check the values. Substitute. That is, we have this expression A bar B plus AB bar. Okay, today I substitute A equal to 0. Then my A bar will be equal to 1. Right?
and b equal to 0. So b equal to 0. This will be 1 into 0. Plus next is a equal to 0 into what will be b bar, b equal to 0. So b bar will be equal to 1. Okay. So this will give 1 into 0, 0, 0 into 1, 0. So this will equal to 0. Okay. And now what will be the output if a equal to 0 and b equal to 1? What will happen? See, we can substitute here. Well, here itself we can substitute the value a equal to 0. So what is a bar? A bar will be equal to 1 and b equal to 1. So this the first term will be 1 into 1 plus next a equal to 0. Next b bar, b equal to 1. So b bar equal to 0. So this will be 1 plus 0, that is equal to 1. So we can, this will be equal to 1. Now other two inputs in the corresponding ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ. That is, if what happens if a equal to 1 and b equal to 0, and if both are equal to 1, what will be the output? ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. For a equal to 1 and b equal to 0. What is the output corresponding to this combination? A is equal to 1 and b equal to 0. One. Correct. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Okay. Then for last combination, when both inputs are equal to a equal to 1 and b equal to 1, y is equal to, or output will be x or b is equal to. So this is the output of XOR gate. So simply നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. If both the inputs are same, that is these two cases, if both the inputs are same, output will be equal to 0, right? If both the inputs are equal, that is if both the inputs are 0 or both the inputs are 1, we can say our output is equal to 0. If the inputs are different, output will be equal to 1. So ഈ XOR gate otherwise called as inequality detector. Inequality detector എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ? അതിന്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഇനീക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹൈ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹൈ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റലിലൊക്കെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഹൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്സിൽ ഇനീക്വാലിറ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു XOR ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരൂലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ XORന് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇനീക്വാലിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ ഈ XORന്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹൈ വാല്യൂ അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക, നമ്മുടെ 2-വേ സ്വിച്ചിന്റെ കേസിൽ, സ്റ്റെയർകേസ് സ്വിച്ച്, 2-വേ സ്വിച്ചിന്റെ കേസിൽ സ്വിച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ XOR ഗേറ്റിന്റെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റും ഓഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് ഓണും ഒന്ന് ഓഫ് ആണ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ടിന്റെയും പൊസിഷൻ സെയിം അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ XOR ഗേറ്റിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ. Okay.
ക്ലിയർ അല്ലേ? Then next is XNOR gate. XNOR gate. So it is actually complement of XOR. Simply we can say this logic function is A XOR B whole complement. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത XORന്റെ കോംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിരിക്കും. XOR ചെയ്ത് അത് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ് ഏത് XNOR എന്ന് പറയുന്നത്. Or we can represent the symbol is like this. That is നമ്മുടെ ആൻഡിന്റെ സിമ്പലിന് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് this is symbol for XNOR. This represent A XNOR B. And the logic expression can be written as AB plus A bar B bar. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മറന്നു പോകരുത് XORന്റെ XNORന്റെ. XORന്റെ കേസിൽ it is A bar B plus AB bar. Here it is AB plus A bar B bar. That is the logic expression of XNOR gate. ഡിറൈവ്ഡ് ഗേറ്റ്സ് ആണ്. അവിടെ ഇൻവെർട്ടറും നോട്ടും ഇൻവെർട്ടറും ഓറും ആൻഡും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. That is why we are calling it as derived gates. And the logic symbol is, you can draw the XOR gate itself. And what is we are doing? Noting the output of XOR gate, right? So here we can represent a bubble also. This is the symbol for XNOR gate. Okay. So if my inputs are A and B, I can write this is my output. Y is equal to A XNOR B. That is given by AB plus A bar B bar or A XOR B whole complement. Okay. A XOR B whole complement കേസ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. നിങ്ങൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ. So truth table, here my inputs are A and B and output is Y. So you can substitute in this equation. When both input are 0, 0, what will happen? Here A equal to 0, B equal to 0. 0 into 0. First term will become equal to 0. And here A equal to 0, then A bar will be equal to 1. B equal to 0, then B bar will be equal to 1. So this will become equal to 1. First term is 0, second term is 1. 0 plus 1. So what will be the answer? Our output will be equal to 1. Okay. In similar manner, you can find the output in all these conditions. That is for input 0, 1, 1, 0 and 1, 1. On the equation which you calculate ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. What is the output corresponding to 0, 1? That is when A equal to 0 and B equal to 1. What is the output of this XNOR gate? Zero. Then next for 1, 0 also it is equal to 0. Mindly calculate ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ equation നോക്കി. Then for 1, 1 it is equal to 1. Okay. So ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? XORന്റെ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ? Here if both the input are same, output is high. Okay. When both the input are different, output is 0. നേരെ തിരിച്ചു വരും അല്ലെ? When both the inputs are same, output is 1. When both the inputs are different, output become equal to 0. So we can use this gate as equality detector. This can be used as equality detector. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Okay. So for equality detector, we can use XNOR gate. ഇത് നമ്മൾ ഈ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കോ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർക്കുക, ലോജിക് സിമ്പൽ ഓർക്കുക, ദെൻ ആ ഓപ്പറേറ്റർ XNOR എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുക, ദെൻ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ.
ക്ലിയർ? സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടാ പറയുന്നത്? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെ പറയണേ. ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് എനി ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? വെറും നാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്, വെറും നോർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് XOR ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് XOR gate using universal gates. ഒന്നുകിൽ യൂസിങ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം. യൂസിങ് നാൻഡ് ആൻഡ് നോർ ലോജിക് എന്ന് പറയാം. നാൻഡ് ആൻഡ് നോർ ആണ് എന്ത്? യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും പറയാം, നാൻഡ് ആൻഡ് നോർ ലോജിക്. അതായത് XOR ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഓൺലി വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർ ഓൺലി വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി XOR ഫംഗ്ഷൻ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ കോമൺ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനെയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് കൂടും. നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് നോർ ഗേറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കുറെ നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ള റീസൺ. ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക, XOR ഗേറ്റ് അല്ലെ. So first we can go for NAND logic, that is using NAND gates only. So using NAND gates only നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So first write our XOR function, that is A XOR B. It is given by, as you know, it is A into B bar plus A bar B. ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. A bar B plus A B bar ആയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. A bar B plus A B bar ആയാലും എന്തായാലും ഒരു ടേമിൽ ഒരു വാരിയബിൾ അതുപോലെയും മറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റും വേണം, അടുത്തതിൽ തിരിച്ചിട്ട് വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ A B bar plus A bar B അല്ലെങ്കിൽ A bar B plus A B bar. This is our XOR equation. Now what I am doing is I am adding two terms with this. That is, what is the value of A into A complement? What is the value of A into A complement? A into A complement equal to 0. അപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഇതിന്റെ ടേം, ഒരു നമ്മളൊരു സീറോ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഐ ആം ആഡിങ് വൺ ടേം A into A bar, that is 0. Okay, and I am writing this XOR, that is A B bar plus A bar B, and adding any other term B into B bar. This is also equal to 0. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി സീറോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ, അല്ലെ മിനിമം ഗേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ വാല്യൂ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ 0 ആഡ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? XOR ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, A B bar plus A bar B. അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. A into A bar ആഡ് ചെയ്യുന്നു, B into B. ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ next step is we can take A outside from this first two terms. You can take A commonly. That is, here if I am taking A, what will be the result? Inside that I get A bar from first term
there is A bar plus here it is B bar. Okay, so I can write from this first two terms, using the first two terms I can write, I can take A outside, then A into A bar plus B bar, right? Plus similarly I am taking B from last two terms. So bracket you will get A bar plus B bar, right? Now next I am applying De Morgan's law here. What is A bar plus B bar? From De Morgan's law, what is A bar plus B bar? A bar plus B bar can be written as, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? A bar plus B bar equal to, ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ? എന്താ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം അനുസരിച്ച് A bar plus B bar equal to, തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നേരത്തെ A B whole bar. Okay, so this will be A into B whole bar, right? Plus ഇത്രയും വിഷമമുണ്ട്, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Then ഇതെന്ത് എഴുതാം, അതുപോലെ A bar plus B bar, here also we can write it is A into B whole bar. Okay, then next I am applying complement law, that is we are applying double complement, x double complement equal to x ആണ്. So for this I am applying, this is A into AB bar plus B into AB bar, and here I am applying complement law, that is double complement. Okay, now apply De Morgan's theorem to the lower complement only. Okay, ഈ ഒരു പാർട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസും കൂടെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ആക്കണം, അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലോവർ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡി മോർഗൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്, എ ഇൻറ്റു എ ബി, ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അല്ലെ, ഇവിടെ വരും, ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ വരും, ദെൻ ഒരു ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. സി നോക്കണം നിങ്ങൾ, ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഈ പ്ലസിന്റെ മേലെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ്, അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ഒരു ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നുകിൽ ഡി മോർഗൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസിന്റെ മേല, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡിന്റെ മേല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മേലെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും, ഈ പ്ലസ് മാറിയിട്ട് എന്താവും, ആൻഡ് ആവും. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേമിന് കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. മനസ്സിലായ? ഈ എഴുതിയത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറയണോ? നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്ക്, ഇതൊരു ടേം പ്ലസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം, ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ്, അതായത് ഈ താഴെയുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മോർഗൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ടേം ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്, അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ബി ബാർ കോംപ്ലിമെന്റ്, ഇവിടെ എന്ത് വരും, ബി ഇൻറ്റു എ ബി ബാർ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്, ദെൻ ആ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ നാൻഡ് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കണം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കോംപ്ലിമെന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ നാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇനി ലോജിക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഡയഗ്രാം വരക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ള ടേം രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം ഞാൻ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെ. ഇവിടെയുണ്ട് എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്, എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ, if you are giving inputs A and B to a NAND gate, you will get the output. This will be AB complement.
ഓക്കെ, രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അത് ആദ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഈ കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം? എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു എ ദെൻ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വേണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇത് എക്സും ഇത് വൈ ആന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? വേറൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. വേറൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, വരക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ. എ അല്ലെ, എ തന്നെ കിട്ടും. ദെൻ പിന്നെ വേണ്ട എന്താ? എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. അത് ഈ പോയിന്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ, എന്താ വരിക? ഇവിടെ എ ആണ് ഉള്ളത്, ഇവിടെ എ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. സോ എ ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും അല്ലെ. ഇനി അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കിക്കേ, ബി ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ബി ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്തൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ബി ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെ. ഈ ടേമും കിട്ടി, ഈ ടേമും കിട്ടി. ആ രണ്ട് ടേം, അതായത് ഈ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോൾ, അതായത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അഗൈൻ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then this will result or XOR ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കോ, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എ ഇവിടെ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പൊ നാൻഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക? അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് എ ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, ഒരു ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ബി ആണ് അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, നാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ടിട്ട് ഇനി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോക്കൂ, ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ്, അതായത് എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ബി ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്, രണ്ടും ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, പിന്നെ നാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യും, പിന്നെ ഹോൾ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും. ഇത് ഇക്വലന്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഓർ ബി. അപ്പോൾ യൂസിങ് ഫോർ നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ് we can implement function of XOR gate using NAND gates. Okay, for NAND gates വെച്ച് നമുക്ക് XOR function implement ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വരച്ചത് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ആവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഇത് ഓപ്പറേഷൻസ് XOR ബിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിമോർഗൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വരച്ചു നോക്ക്. ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിനാ? ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു നോക്കും. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് നോർ വെച്ചിട്ടും എക്സോർ ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നതും നമ്മുടെ ഡിമോർഗൻസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാ വരക്കുന്നതെന്നും ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോക്കണേ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലേ? ഒന്ന് നോക്കി